ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേങ്கிறான பாடலை உற்சாகமாக பாடி அடு நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் அவர் கரங்களை தட்டி உற்சாகத்தோடு பாடி அடு நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ, യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ, തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ, തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ. ആയത്ര ആഴമേ യേശുവിൻ സ്നേഹമേ, ആയത്ര ആഴമേ യേശുവിൻ സ്നേഹമേ, ആയതിൻ ധ്യാനമൻ ജീവിയ വാക്യമേ, ആയതിൻ ധ്യാനമൻ ജീവിയ വാക്യമേ. യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ, യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ, തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ, തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ. ലോകസ്ഥാപനമും വെന്നയും കണ്ടല്ലോ, ലോകസ്ഥാപനമും വെന്നയും കണ്ടല്ലോ, ലോകത്തിൽ വന്നു തൻ ജീവനെ തന്നല്ലോ, ലോകത്തിൽ വന്നു തൻ ജീവനെ തന്നല്ലോ. എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാം സ്വർഗീയ വിളിയാൽ, എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാം സ്വർഗീയ വിളിയാൽ, എന്നെയും യോഗ്യനായി എണ്ണിയ സ്നേഹമേ, എന്നെയും യോഗ്യനായി എണ്ണിയ സ്നേഹമേ. യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ, യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ, തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ, തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ. സിയോനിൽ എനിക്കായി മൂലക്കല്ലാകുവാൻ, സിയോനിൽ എനിക്കായി മൂലക്കല്ലാകുവാൻ, സിയോനിൽ എന്നെയും ചേർത്തു പണിയുവാൻ, സിയോനിൽ എന്നെയും ചേർത്തു പണിയുവാൻ. സ്വർഗീയനാഥനെ വിലയും തികച്ചു, സ്വർഗീയനാഥനെ വിലയും തികച്ചു, സ്വർഗീയ ശില്പിയാ യേശുവിൻ സ്നേഹമേ, സ്വർഗീയ ശില്പിയാ യേശുവിൻ സ്നേഹമേ. യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ, യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ, തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ, തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ. ആയത്ര ആഴമേ യേശുവിൻ സ്നേഹമേ, ആയത്ര ആഴമേ യേശുവിൻ സ്നേഹമേ, ആയതിൻ ധ്യാനമൻ ജീവിയ വാക്യമേ,
ആയതിൻ ധ്യാനമേ ജീവിയ വാക്യമേ യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ അത്ഭുത സ്നേഹമാം സ്വർഗീയ ദാനത്താൽ അത്ഭുത സ്നേഹമാം സ്വർഗീയ ദാനത്താൽ സമ്പൂർണനാക്കിടും എന്നെയും തന്നെ പോൽ സമ്പൂർണനാക്കിടും എന്നെയും തന്നെ പോൽ ശത്രുവാം എന്നെയും തൻ സ്വന്തമാക്കിയ ശത്രുവാം എന്നെയും തൻ സ്വന്തമാക്കിയ സ്നേഹസ്വരൂപനേ അത്ഭുത സ്നേഹമേ സ്നേഹസ്വരൂപനേ അത്ഭുത സ്നേഹമേ യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ കർത്താവം കുഞ്ഞാടി കല്യാണ നാളതിൽ കർത്താവം കുഞ്ഞാടി കല്യാണ നാളതിൽ കാന്തയായി തൻ മുൻപിൽ എന്നെയും നിർത്തുവാൻ കാന്തയായി തൻ മുൻപിൽ എന്നെയും നിർത്തുവാൻ ഘോരമാം പാടുകൾ ക്രൂരമാം യൂതരാൽ ഘോരമാം പാടുകൾ ക്രൂരമാം യൂതരാ കാരണമില്ലാതെ സഹിച്ച സ്നേഹമേ കാരണമില്ലാതെ സഹിച്ച സ്നേഹമേ യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ ആയത്ത ആഴമേ യേശുവിൻ സ്നേഹമേ ആയത്ത ആഴമേ യേശുവിൻ സ്നേഹമേ ആയതിൻ ധ്യാനമേ ജീവിയ വാക്യമേ ആയതിൻ ധ്യാനമേ ജീവിയ വാക്യമേ യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ കർത്താവം കുഞ്ഞാടി കല്യാണ നാളതിൽ കർത്താവം കുഞ്ഞാടി കല്യാണ നാളതിൽ കാന്തയായി തൻ മുൻപിൽ എന്നെയും നിർത്തുവാൻ കാന്തയായി തൻ മുൻപിൽ എന്നെയും നിർത്തുവാൻ ഘോരമാം പാടുകൾ ക്രൂരമാം യൂതരാൽ ഘോരമാം പാടുകൾ ക്രൂരമാം യൂതരാൽ കാരണമില്ലാതെ സഹിച്ച സ്നേഹമേ കാരണമില്ലാതെ സഹിച്ച സ്നേഹമേ യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ ആയത്ത ആഴമേ യേശുവിൻ സ്നേഹമേ ആയത്ത ആഴമേ യേശുവിൻ സ്നേഹമേ ആയതിൻ ധ്യാനമേ ജീവിയ വാക്യമേ ആയതിൻ ധ്യാനമേ ജീവിയ വാക്യമേ യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ യേശുവിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ തൻ സ്നേഹമാധുര്യം ചിന്താതി നാമത്തെ ഹല്ലേലൂയ. கண்களை மூடுவோம், செபிப்போம். கர்த்தாவே, இந்த நல்ல காலை வேளையிலே உம்முடைய பிள்ளைகள் செலுத்தின காணிக்க பலிக்காய் ஸ்தோத்திரம். பிதாவே, ஆசீர்வதிங்க, அவர்களுக்கு தாராள நன்மைகளை கொடுத்து அவர்களை உயர்த்துங்க ஆண்டவரே. அவர்களுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் மாறட்டும், கண்ணீர் யாவையும் துடைக்கட்டும், அவர்கள் பொருளாதாரத்தில் சிறந்து விளங்கும்படி கர்த்தாவே அந்த காணிக்கை ஆசீர்வதிக்கிறப்பா. நன்மைகள் தாராளம் கொடுப்பீராக. நஷ்டங்கள், தோல்விகள், இழப்புகள் ஒன்றும் உண்டாகாதபடி
அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தை சுற்றிலும் ஆண்டவர் வேலி அடைங்க. தாராள நன்மை கொடுக்கிற ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு தருகிறேன். ஸ்துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபங்கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா. சந்தோஷமா இருக்கிறவங்க மட்டும் கரங்களை உத்தரவு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இன்னும் சத்தமா, இன்னும் சத்தமா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். சொல்லுங்க, என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அப்போ நம்ம பயப்பட வேண்டியதில்லை, நம்ம கலங்க வேண்டியதில்லை, நம்ம சோர்ந்து போக வேண்டியதில்லை. எல்லா சூழ்நிலைக்கும் போதுமான நம்முடைய ஆண்டவர் உயிரோடு இருக்கிறார். விசுவாசிக்கிறீங்களா? இத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஹல்லேலூயா. நம்முடைய கர்த்தர் நல்லவர். தொடர்ந்து நான் வார்த்தைக்கு நேராக உங்களை அழைத்து செல்ல விரும்புகிறேன். வாசிங்க ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் 41ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனம். ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் 41ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனம். அப்பொழுது பார்வோன் தன் ஊழியக்காரர்களை நோக்கி, தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல வேறொருவன் உண்டோ என்றான். பார்வோன் என்கிற ஒரு மகாராஜா அவனுக்கு முன்பாக நிற்கிற ஒரு யூத வாலிபனை பார்த்து இப்படி சொல்லுகிறார். 30 வயதான ஒரு யூத வாலிபன் அவனை பார்த்து இப்படி சொல்லுகிறார், தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல ஒருவன் உண்டோ? ஹல்லேலூயா. அவர் அந்த வாழ்த்துதலை அல்லது அந்த சத்தத்தை ஒரு மகாராஜாவுடைய வாயிலிருந்து அது கேட்பதற்கு அவருக்கு எவ்வளவு பாக்கியம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று வசனத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது புரியும். அவர் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்க கூடும், எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்தால் அந்த வாழ்த்துதலை அவர் சொந்தமாக்கி கொள்ள முடியும் என்பதை வேதத்தில் நாம் பார்க்க முடியும். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். ஒரு தேவ மனுஷன். ஆமென். ஹல்லேலூயா. நம்மை பார்த்து சொல்லணும், தேவ மனுஷன். நம்ம நடந்து போகும்போது சொல்லணும், தேவ மனுஷன். நான் பஸ் ஸ்டாண்டில் நிற்கும் போது, நாம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது, மற்ற மனிதர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது, அலுவலகத்தில் உட்கார்ந்திருக்கும் போது நம்மை பார்த்து மற்றவர்கள் சொல்லணும், அது தேவ மனுஷன். ஹல்லேலூயா. அவரிடத்தில் தேவ ஆவி இருக்கிறது, அவரிடத்தில் தேவனுடைய ஆவி இருக்கிறது. அவர் தேவ மனுஷன் என்று நம்மை பார்த்து சொல்ல வேண்டும். பிரைஸ் தி லார்ட். நான் சில இந்த யோசேப்பு என்கிற அந்த 30 வயது தேவ மனுஷனிடத்தில் இருந்த சுபாவங்களை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். இன்னும் சில பரிசுத்தவான்கள், தேவ மனுஷர்கள் என்று வர்ணிக்கப்பட்ட சில பரிசுத்தவான்களுடைய ஒற்றவரி வசனத்தையும் உங்களுக்கு வாசித்து காண்பித்து ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். கவனிக்கணும், இந்த செய்திக்கு ஜீவன் உண்டு, இந்த செய்திக்கு ஜீவன் உண்டு. இந்த செய்தியை சில அற்புதங்களை செய்யும். அதனால நீங்க இந்த செய்தியை கேட்கணும். உங்களுடைய வியாதி எனக்கு புரியுது, சாத்தான் உள்ள வருவான்னு எனக்கு தெரியும், வசனத்தை பொறுக்கி கொண்டு போறவன் உள்ள வருவான் ஆண்டவரே சொல்லி இருக்கிறார்.
இந்த வசனத்தை பொறுக்கி கொண்டு போக கூடாதுன்னு நான் இரவு பகலா பல மணி நேரம் செபித்திருக்கிறேன். அதையும் மீறி பிசாசு வந்து இந்த வசனம் உங்களை உறங்க வச்சு இந்த வசனத்தை எடுத்துட்டு போறான்னா உங்களை காப்பாத்துறதுக்கு என் ஆண்டவரால மட்டும்தான் முடியும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. മലയാളത്തിൽ വായിച്ച വചനം, പറവോൻ തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് ദൈവ ആത്മാവുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരുത്തനെ കണ്ടു കിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരുത്തനെ കണ്ടു കിട്ടുമോ? ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. அதுக்கு காரணம், ஒன்றாவது காரணம், யோசேப்பு மற்றவர்கள் செய்த பாவத்துக்கும் உடன்படவில்லை, தனக்கு நேராக வருகிற பாவத்திற்கும் அவன் உடன்படவில்லை. அதாவது மற்ற பாவம் செய்த மனிதர்களோடு அவன் இருந்த வேளையிலும், துன்மார்க்கமாய் வாழுகிற மனிதர்களோடு அவன் இருந்த போதும், அவர்களுடைய துன்மார்க்கமான சுபாவங்களுக்குள் இவன் தன்னை ஈடுபடுத்தவில்லை, அல்லது அவர்களோட எந்த தொடர்பும் கொள்ளவில்லை, அல்லது அதை வெறுத்தான். அதே போல தனக்கு நேராக சில சூழ்நிலைகளில் பாவம் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தபோது அந்த பாவத்திற்கும் அவன் உடன்படாமல் அதையும் செய்கிறவனாயிருந்தான். அதில் வருகிற சந்தோஷம் வேண்டாம் என்று சொன்னான். அதில் வருகிற சுகத்தின் மேல் அவனுக்கு பிரியமில்லாதிருந்தது. வேதத்தில் ஆதாரம் இருக்கிறது, வாசிக்க வேண்டாம். ஆதியாகமம் 37 அதிகாரம் 2 வசனம், 39 அதிகாரம் 7 முதல் 9 வரை வசனங்களை வீட்டில் போய் வாசித்து பார்த்து கொள்ளுங்கள். அவன் தன் சகோதரர்களோடு கூட ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருக்கிறான். சகோதரர்கள் துன்மார்க்கமாய் வாழுகிறார்கள், அவன் அதில் உடன்படவில்லை. போத்திபாடு அரண்மனையில் இருக்கிறான். அங்கே செக்சுவல் பாவம் செய்வதற்காய் தூண்டப்படுகிறான். ஆனால் அந்த 17 வயது வாலிபன் அதிலும் ஈடுபாடு கொள்ளவில்லை. வேண்டாம் என்றான், முடியாது என்றான், நான் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் என்றான். அவனுக்குள்ள தேவ ஆவி இருந்தது. அவன் வேண்டாம் என்று சொன்னதுக்கு பின்னால தேவ ஆவி அவனுக்குள்ள இருந்தது. முடியாது என்று சொன்னதுக்குள்ள தேவ ஆவி அவனுக்குள்ள இருந்தது. தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் நான் என்று சொன்னதுக்கு பின்னாலே அவனுக்குள்ள தேவ ஆவி இருந்தது. அந்த தேவ ஆவிதான் அவனை அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி கொடுத்தது. தேவ ஆவியை பெற்ற மனுஷனை போல வேறொருவன் உண்டோ? அதுக்கு ஆவியின் அபிஷேகம் வேணும். வாழ்க்கையை பத்திரமாய் வாழுவதற்கு, தேவனோடு வாழுவதற்கு ஆவியின் அபிஷேகம் வேணும். பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ளணும். கர்த்தருடைய ஆவிக்குள்ள வழி நடத்தப்படணும். ஆவியானவரால் வழி நடத்தப்படணும். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. இரண்டாவது, கபடமில்லாத அன்பை வெளிப்படுத்தினவன். கபடமில்லாத அன்பு வெளிப்படுத்தினான். களங்கமில்லாத அன்பு, கோபமில்லாத, வைராக்கியமில்லாத, பகை இல்லாத, முறுமுறுப்பில்லாத, பொறாமை இல்லாத, கபடில்லாத அன்பு வெளிப்படுத்தின. அந்த அன்பு அவனுக்குள்ள இருந்தது. அந்த அன்பு ஒரு மனிதனுக்குள்ள இருக்கணும்னா தேவ ஆவியை பெற்ற மனுஷனா தான் இருக்க முடியும். ஹலோ, கபடில்லாத அன்பு, களங்கம் இல்லாத அன்பு, சத்துருவையும் நேசிக்கக்கூடிய அன்பு, அந்த அன்பு ஒரு மனிதனுக்குள்ள இருக்க வேண்டும் என்றால்
அது தேவ ஆவியை பெற்ற மனுஷனால தான் இருக்க முடியும். உள்ளுக்குள்ள அபிஷேகம் இருந்தாதான் அந்த அன்பை வெளிப்படுத்த முடியும். இல்லைன்னா யூதாச போல ரபி நீர் வாழ்கன்னு சிரிச்சுட்டே போயிடலாம். அது கபடு நிறைந்த அன்பு அதுக்குள்ள இருந்தது. அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆதியாகமம் 42ஆம் அதிகாரம் 18 முதல் 25 வரையான வசனங்கள், 43ஆம் அதிகாரம் 26 முதல் 31 வரையான வசனங்கள், 45ஆம் அதிகாரம் 2 முதல் 10 வரையான வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள். வீட்டில் போய் தெரியும் யோசேப்பு எப்படிப்பட்ட கபடில்லாத மனிதனாயிருந்தான் என்று. தனக்கு விரோதமாய் எழும்பின தன்னுடைய சகோதரர்களை கண்டபோது தன்னை கொலை செய்ய எத்தனம் பண்ணி படுகுழியில தூக்கி போட்டு அதில் ஒருவன் மேல் கர்த்தருடைய ஆவி இறங்கி அவனால் காப்பாற்றப்பட்டு எகிப்தியர்கள் மீதியானியர்கள் மூலமாய் எகிப்தியர்களுக்கு அடிமையாய் விற்கப்பட்டு தான் செய்யாத குற்றத்துக்காய் பல வருடம் சிறையிருப்பை அனுபவித்து கடைசியில தேவன் சொன்ன வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறின போது அவனை வெளியே கொண்டு வந்து எகிப்துக்கு பிரதான மந்திரியாய் உயர்த்தின தேவன் இப்பொழுது பதவியில் இருக்கிறான். இவன் வருஷங்களுக்கு முன்பாய் தனக்கு துரோகம் பண்ணின தன்னுடைய சகோதரர்களை கண்டபோது அந்த பகை உணர்வு அவனுக்கு வரவில்லை. ஹலோ, விரோத உணர்வு அவனுக்கு வரவில்லை. பொறாமை உணர்வு வரவில்லை. பழி வாங்க வேண்டும் என்ற உணர்வு அவனுக்குள்ளே வரவில்லை. பழி வாங்க வேண்டும் என்று என்கிற உணர்வு அவனுக்கு வரவில்லை. ஆச்சரியம். தன்னுடைய சகோதரர்களை கண்ட மாத்திரத்தில் புரிந்து கொண்டான், இது என்னுடைய சகோதரர்கள் என்று. வந்து நிற்கிற தன்னுடைய சகோதரர்கள் என்று அவன் கண்டான். உனக்காகத்தான் இந்த பிரசங்கத்தை நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். நீ பாவத்துல நாளை விழுந்து நாசமா போகாம இருக்கிறதுக்காக இந்த வசனம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறான். இந்த வசனம் உன்னுடைய இதயத்துக்குள்ள வந்தா நீ ஒரு நல்ல தேவ மனுஷனா வாழ்ந்து மணவாளனா இருக்கிற கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது நீ பரலோகத்துக்கு போக முடியும். அதற்கு தான் பரிசுத்த ஆவி என்ற வார்த்தையை உனக்கு நேர அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார். ஒரு நாளாவது இந்த மக்களை ஆலயத்தில் விட்டிருந்திருந்தா, ஒரு நாள் இந்த பிள்ளைகள் ராத்திரி இந்த ஆலயத்தில் வந்து இரவுல ஒவ்வொரு நாளும் மாதத்தில் 365 நாள் நடக்கிற இந்த ஆராதனையில் ஒரு நாளாவது இடையில வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் முழங்கால செபித்திருந்தா இப்படி ஆலயத்தில் வந்து தூங்குவாங்களா அந்த வாலிப பிள்ளைகள்? ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். தனக்கு விரோதமாய் அவ்வளவு கொடுமை செய்த அந்த சகோதரர்களை பார்க்கப்போ யோசேப்புக்கு உள்ள ஏங்குது, உள்ளம் பதறுது, கொதிக்குது. அவளை கட்டி பிடிக்கிறதுக்கு, அவளை முத்தமிடுறதுக்கு.
ஓன்னு அழுறான். போய் அந்த பக்கம் உள்ள போய் ஓன்னு அழுறான். அழுது அப்புறம் முகத்தை வாஷ் பண்ணி வந்து உட்கார்றான். பல முறை இந்த வேதத்தில் நான் வாசித்து காண்பித்து அந்த வேத பகுதி முழுவதும் அவர்களை தன்னுடைய சகோதரர்களுக்கு நான் யோசேப்புன்னு வெளிப்படுத்தும் கூட கதறி அழுகிறான். கட்டி பிடித்து ஒவ்வொருத்தரையும் பிடிச்சு முத்தமிடுகிறான். நான் யோசேப்புன்னு சொல்லி தன்னுடைய சகோதரர்கள் 10 பேருடைய கழுத்துல, இன்னொரு இளைய தம்பி லேட்டா வந்தான், அவனுக்கு கழுத்துலையும் 11 பேர் கழுத்துல கட்டி பிடிச்சு, தன்னுடைய சகோதரர்களுடைய கழுத்துல கட்டி பிடிச்சு கதறி அழுகிறான். ஹல்லேலூயா. யாருக்கையா இப்படி ஒரு அன்பை வெளிப்படுத்த முடியும்? நம்ம எல்லாம் எத்தனை வருஷங்களுக்கு முன்னால மனுஷன் செய்த தவறுகளை இன்னும் இருதயத்தில் பேணி ஸ்டாக் வச்சுட்டு நடக்கிறோம். பழி வாங்குறதுக்கு சந்தர்ப்பத்தை நம்ம எல்லாம் எத்தனை வருஷமா பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுக்கும் காலம் வரும். நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எங்களுக்கும் காலம் வரும். எதுக்கு பழி வாங்க? எங்களுக்கும் காலம் வரும் பழி வாங்க. அது தேவாவி இல்லைங்க, தேவாவி இல்ல. கர்த்தருடைய ஆவி இன்னதென்று கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார். ஒரு கன்னத்தில் அறைந்தால் அவன் மறு கன்னத்தை காட்டி கொடுக்கணும். 1 மைல் தூரம் போக பலவந்தம் பண்ணினால் அவன் 2 மைல் தூரம் போகணும். வஸ்திரத்தை எடுக்க விரும்புகிறவனுக்கு அங்கியையும் விட்டு கொடுக்கணும். ஒரு சிறிய தவறுகளை கூட நம்மால பொறுத்துக்க முடியாம பகைய இருதயத்தில் பேணி வைக்கிறோம். இது தேவாவி இல்லைங்க. கர்த்தருடைய ஆவி நமக்குள்ள இருக்குன்னா அவங்கள மறுமுறை பார்க்கும்போது அந்த முந்தினவைகளை எல்லாவற்றையும் மறந்து அவர்களை கட்டிப்பிடித்து முத்தமிடுவதற்கும் வாழ்த்துவதற்கும் ஆயத்தமா இருக்கணும். என்றைக்கோ நமக்கு செய்த தவறுகள், என்றைக்கோ நடந்த அநீதிகளை நினைத்துக் கொண்டு இன்றைக்கு வாழக்கூடாது. நமக்குள்ள இருக்கிற தேவாவி அப்படி பழகணும். பிள்ளைகள் அப்படி பழகணும். வாலிபர்கள் அப்படி பழகணும். அப்படிதான் படிக்கணும். பழி வாங்குகிற எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. கபடமில்லாத அன்புள்ளவனாயிருந்தான். அன்பு மாயமற்றதா இருக்கணும் வேதம் சொல்லுகிறது. அன்பு மாயமற்றதா இருக்கணும். சபையோட அன்பு எப்படி இருக்கணுமா? மாயமற்றதா இருக்கணும். கபடில்லாத அன்பு. அந்த அன்பில் வைராக்கியம் இருக்காது. அந்த அன்பில் பகை இருக்காது. அந்த அன்பில் விரோதம் இருக்காது. அந்த அன்பில் தூஷணம் இருக்காது. அந்த அன்பில் அநீதி இருக்காது. அந்த அன்பில் துரோகம் இருக்காது. அந்த அன்பில் சதி இருக்காது. கபடில்லாத அன்பு, கபடில்லாத திவ்ய அன்பு, பிதாவாகிய தேவன் நமக்கு பாராட்டின அன்பு, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு பாராட்டின அன்பு, அது தேவ ஆவியை பெற்ற மனுஷனுக்குள்ளதான் இருக்கும். தேவ ஆவியை பெற்ற மனுஷனுக்குள்ளதான் இருக்கும். இருநூறு அடி தூர காணும் போதே இங்கே காரி துப்புகிற மனுஷர்கள் உண்டு. இருதயம் முழுவதையும் பகையை நிறைத்து வைத்துக் கொண்டு காரி துப்புகிற மனுஷர்கள், ஒதுங்கி போற மனுஷர்கள் உண்டு. முகத்துக்கு முகமாய் பேஸ் பண்ண தைரியம் இல்லாமல் அல்லது வேண்டாம் என்று எண்ணி முகத்தை திருப்பி கொண்டு போகிற மனுஷர்கள் உண்டு. இதெல்லாம் ஆவியை பெற்ற மனுஷருடைய சுபாவங்கள் கிடையாது. அப்படிப்பட்டவர்களை பார்த்து தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷரை போல ஒருவன் உண்டோ என்று ஒருத்தரும் சொல்ல மாட்டாங்க. பாருங்க, தேவ ஆவியை பெற்ற அந்த மனுஷனை போல ஒருவர் உண்டோ? அதாங்க கிறிஸ்தவம், அதுதான் ஆண்டவர், அதுதான் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளுடைய சுபாவம். ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளுடைய சுபாவம் அதுவாதான் இருக்கணும். அல்லேலூயா.
மூன்றாவது, யோசேப்பு மன்னிக்கிற சுபாவம் உடைய மனுஷன். மன்னிக்கிற சுபாவம் உடைய மனுஷன். 17 ஆண்டுகள் தாண்டுகிறது. யாக்கோபும் குடும்பமும் எல்லாரும் 17 வருஷம் எகிப்துல வாழ்ந்தாயிற்று. யாக்கோபு கடைசியில 17 வருஷங்கள் யோசேப்போடு கூட எகிப்துல வாழ்ந்தார். கோசே நாட்டிலே அவருக்கு ஒரு முடிவு வருகிறது, மரணம் சம்பவிக்கிறது. அவர்கள் கானான், எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு கானான் தேசத்துக்குள்ள கொண்டு சென்று ஆபிரகாம் வாங்கி வைத்திருந்த குடும்ப கல்லறையிலே யாக்கோபை அடக்கம் பண்ணி திரும்பி வந்தார்கள். திரும்பி வந்த பிற்பாடு இந்த சகோதரர்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூடுகிறார்கள். ஒன்று கூடி தங்களுக்குள்ளே ஒரு மீட்டிங் போடுகிறார்கள். மீட்டிங் போட்டு இப்படி பேசுகிறார்கள், ஒருவேளை நம்முடைய அப்பா இறந்து விட்டாரே, அப்பா இறந்ததினாலே யோசேப்பு நாம், நம்முடைய தம்பி, நாம் அவனுக்கு செய்த துரோகத்தை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு ஒருவேளை நம்மை பழி வாங்கி விடுவானோ, நம்மை கொன்று விடுவானோ, நம்மை அழித்து விடுவானோ என்று மனதில் நினைத்து கொண்டு, அப்படின்னா தங்களை கொண்டே தாங்களை அளந்து கொண்டு, யோசேப்புடைய இதயத்தை புரியாமல், யோசேப்புடைய மனதை புரிந்து கொள்ளாத, அவங்களுக்குள்ள தேவாவி இல்லைல்ல. ஹல்லேலூயா. ஒரு மனுஷனை அழைத்து, குடும்பத்தில் இருக்கிற கௌரவமான ஒரு ஆளை அழைத்து யோசேப்பிடத்துல தூது அனுப்புகிறார்கள். எப்படி தூது அனுப்புகிறார்கள் தெரியுமா? உம்முடைய தகப்பனார் உயிரோடு இருக்கும்போது உமது அடியார்கள் தங்களுக்கு செய்த பாதகத்தை நினைக்க கூடாதென்று சத்தியம் வாங்கி கொண்டு மரித்தார் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே அந்த மகா கணத்துக்குரிய மனிதர் ஓ அழ ஆரம்பித்தார். ஓ அழுறார், கதறி கதறி அழுறார். நான் அப்படிப்பட்ட ஆளு கிடையாது, நான் அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்லை, நீங்க பயப்படாதீங்க. யோசேப்பு சொல்லுகிறார், நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்தீர்கள், கர்த்தரோ அதை நன்மையாக மாற்றினார். நீங்கள் சிந்திக்கிறது போல பொல்லாத மனிதன் நான் கிடையாது. நீங்கள் சிந்திக்கிறது போல தேவனுக்கு விரோதமான மனுஷன் நான் இல்லை. ஹல்லேலூயா. சொல்லும்போது அவன் அழுகிறான். வாசிங்க 50ஆம் அதிகாரம் 15 முதலான வசனங்களை வாசித்து பாருங்க. தங்கள் தகப்பன் மரணமடைந்ததை யோசேப்பின் சகோதரர்கள் கண்டு, ஒருவேளை யோசேப்பு நம்மை பகைத்து, பாத்தீங்களா, ஒருவேளை யோசேப்பு நம்மை பகைத்து நாம் அவனுக்கு செய்த எல்லா பொல்லாங்குக்காகவும் நமக்கு சரிக்கு சரி கட்டுவான் என்று சொல்லி யோசேப்பிடத்தில் ஆள் அனுப்பி, போதுங்க, தங்களை கொண்டே தாங்களை அளக்கிறார்கள். தங்களுடைய சுபாவம் என்னதோ அதே போலதான் மற்றவருடைய சுபாவம் இருக்கும் என்று தங்களை கொண்டே மற்றவர்களை அளந்து கொண்டு யோசேப்பையும் இவர்களுடைய லிஸ்டில் வைத்துக் கொண்டு யோசேப்புக்கு இப்பொழுது ஆள் அனுப்புகிறார்கள். வசி, உம்முடைய சகோதரர்கள் உமக்கு பொல்லாங்கு செய்திருந்தாலும் அவர்கள் செய்த துரோகத்தை பாதகத்தையும் நீர் தயவு செய்து மன்னிக்க வேண்டும் என்று உம்முடைய தகப்பனார் மரணம் அடையும் முன்னே உமக்கு சொல்லும்படி கட்டளையிட்டார். இது சகோதரர்கள் ஆள் அனுப்பி சொல்லுகிற காரியம். இனி யோசேப்பு என்ன சொல்றான் பாருங்க. அவர்கள் அதை யோசேப்புக்கு சொன்னபோது அவன் என்ன செஞ்சாங்க? என்ன செஞ்சாங்க பாருங்க. எப்படிப்பட்ட மனுஷன், எப்படிப்பட்ட மனுஷன் அவன். அந்த வார்த்தையை கேட்ட மாத்திரத்தில் உள்ளம் பொட்டி அழுகிறான். அட, இத்தனை ஆண்டுகளாகியும் என்னை புரிந்து கொள்ளாதவர்களா நீங்கள்?
ஹல்லேலூயா. சிலருக்கு அப்படிதாங்க, 50 வருஷம் ஆனாலும் இதயத்தை, மற்றோட இதயத்தை புரிந்து கொள்ளுகிற ஆவி இருக்காது. 50 வருஷம் ஆனாலும் சரி மற்றோட இதயத்தை புரிந்து கொள்ள ஆவி இருக்காது. ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவி வேற. ஒரு நல்ல அன்புள்ள இதயத்தை அவர்களுக்கு புரியாது, பாசமுள்ள இதயத்தை அவர்களுக்கு புரியாது, சத்தியமுள்ள இதயம் அவர்களுக்கு புரியாது. தங்களை கொண்டே தாங்களை அளப்பார்கள், மற்றவர்களை அளப்பார்கள். அது பெரிய ஆபத்து. ஹல்லேலூயா. யோசேப்பு அழுது கொண்டு இப்படி சொல்லுகிறான், இதோ நாங்கள் உமக்கு அடிமைகள் என்றார்கள். யோசேப்பு அவர்களை நோக்கி, பயப்படாதிருங்கள், நான் தேவனா? நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள், தேவனோ வெகு ஜனங்களுக்கு அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினார். ஆமென் சொல்லுங்களேன். கரங்களை உயர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். இந்த சந்தர்ப்பம் நல்ல சந்தர்ப்பம். கரங்களை தட்டி ஒரு ஆண்டவர் ஸ்தோத்திர பலி எடுங்க பார்க்கலாம். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். உறங்கி விழுந்து செத்து போன ஒரு மனிதன் வேதத்தில் உண்டு. உறங்கி விழுந்து பிரசங்கம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது உறங்கி விழுந்து செத்து போன ஒரு மனிதன். பேர் தெரியுமா உங்களுக்கு? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பேர் தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க. ரவரட்டு பேர் தெரியுமா மக்கள? உறங்கி விழுந்து செத்தவங்க பேர் தெரியுமா? ஹல்லேலூயா. இங்க இருக்க யாருக்காவது தெரியுமா? பேதுரு ஒரு முறை, பவுல் ரொம்ப நேரம், வெகு நேரம் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார். ஹல்லேலூயா. எப்படி? வெகு நேரம் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும்போ அங்க பால்கனியில ஒரு பையன் இருந்தான், ஐத்திகுன்னு சொல்ற ஒரு வாலிபன். அவனுக்கு பேர் என்ன? பக்கத்தில் கரம்பிடி சொல்லுங்க. ஐத்திகு என்ற வாலிபன் பவுலுடைய பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது கிராதியில் இருந்து விழுந்து செத்து போனான். சொல்லுங்க, செத்து போனான். ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. இதை பேதுருக்கு அறிவித்த வந்து பவுலுக்கு அறிவித்த போது பவுல் என்ன செய்தாராம்? கீழே இறங்கி வந்து பையன் சாகல அப்படின்னு அவனுக்கு மேல முகங்குப்புற விழுந்து ஜெபம் பண்ணி அவனை உயிருள்ளவனாக எடுத்து கையில கொடுத்தார். அந்த கிருபை ஒண்ணு எனக்கு இல்லை. ஹல்லேலூயா. அந்த கிருபை எனக்கு இல்லை. நான் இறங்கி போய் முகங்குப்புற விழுந்து செத்து போனவனை எல்லாம் எழுப்பி விடுறதுக்குள்ள அபிஷேகம் இப்போதைக்கு இல்லை. மறுபடியும் நாளைக்கு கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம். நாளை முதல் நடக்க 21 நாள் உபவாசம் கழிஞ்ச பிறகு என்ன கிடைக்கலாம். அதுக்கு பிறகு நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மேலே ஏறி இருந்து தூங்கி விழுந்து பாருங்க. அல்லேலூயா. ஒரு ஆமீன் சொல்லுங்களேன். சத்தமா ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம். ஹல்லேலூயா. நாலாவது, பெற்றவர்கள் மேல் யோசேப்புக்கு இருந்த பாசம். ஹல்லேலூயா. தன்னை பெற்றவர்களுக்கு மேல் இருந்த யோசேப்புடைய பாசம். அது எப்படின்னா, நான் இந்த யோசேப்பை குறித்த வேத பகுதியை நான் வாசிக்கும் போதெல்லாம் சிறு வயதிலிருந்து எத்தனை முறை வாசிச்சேன்னு எனக்கு சொல்ல முடியாது. அந்த அளவுக்கு நான் வாசிச்சிருக்கிறேன். அது வாசிக்க நான் எப்பொழுதெல்லாம் அந்த பகுதியை வாசிச்சிருக்கிறேனோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் அழுதுட்டு தான் அந்த இடத்துல எழும்பி இருக்கிறேன். அது வாசிக்க என்னுடைய கண்கள் இருந்து கண்ணீர் தார தாரையா வடியும். ஏன்னா அவனை போல ஒரு மனிதன் இந்த வேத புஸ்தகத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவை தவிர வேற யாருமே இல்லை. ஹல்லேலூயா. வருஷங்கள் கடந்து வருஷங்கள் தாண்டி அப்பாவை காண்றதுக்குள்ள ஆவேசம், அந்த சகோதரர்களை கண்ட உடனே அவன் கேட்கிறான், உங்களுடைய வயதான அப்பா உயிரோட இருக்கிறாரா? இந்த அப்பா இன்னும் உயிரோட இருக்கிறாரா? அவர் எப்படி இருக்கிறார்? நீங்க சொன்ன இவரை வெளிப்படுத்தல, இவன் யாருன்னு அவங்களுக்கு சொல்லல.
அவங்களே சொல்லிட்டாங்க, நாங்க ஒரு அப்பாவுக்கு 12 பிள்ளைங்க, அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. இவனுக்கு தெரியுங்கிற அவனுக்கு தெரியல. அப்புறம் இவன் கேட்கிறான், அவங்க அந்த வயசான அப்பா இன்னுமா உயிரோட இருக்கிறார்? சின்ன வயசுல மடியில தாலாட்டி தன்னுடைய காதல் மனைவி பெற்றெடுத்த, தவமாயிருந்து பெற்றெடுத்த பிள்ளை விசேஷமானவனாய் வளர்த்தி கொண்டு வந்தார். எல்லாவரை காற்று விசேஷமான அங்கிகளை தைத்து கொடுத்து மடியிலேயே வைத்து எங்க போனாலும் தோளில போட்டு கூட்டிட்டு நடந்தார் யாக்கோபு. பிரிய வேண்டிய சூழ்நிலை. அவன் பிரிஞ்சான்னு கேள்விப்பட்ட அன்னைக்கு அவர் அழுதார், கதறி அழுதார். யோசேப்பே, என் மகனே, பேருண்டு போனாயே. நாங்க அப்படிதான் சொன்னாங்க. இந்த தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் மகனுக்கு இருக்கிற பாசம், வருஷங்கள் கழிஞ்சு அவர் உயிரோடு இருக்கிறார்னு கேட்ட போற காண்றதுக்கு இருந்த ஆவேசம், இன்னைக்கு பாரு, இன்னைக்கும் குடும்பங்கள் வாழுது, பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்குள்ள உறவு இருக்குது. ஹல்லேலூயா, ஆமா, ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றவர்களுக்குள்ள உறவை பார்க்கும்போது வேதனையா இருக்கிறது ஐயா, வேதனையா இருக்கிறது. பெற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிற மரியாதை, ஆவிக்குரியவர்களை தான் சொல்றேன், வெளியில சொல்லலனா. தங்களை பெற்ற அப்பாவுக்கு, பெற்ற தாய்க்கு பிள்ளைகள் கொடுக்கிற மரியாதை, ஒரு பாசம் இல்லைங்க இன்னைக்கு. ஹல்லேலூயா, ஒரு பாசம் கிடையாது, எல்லாம் சுயநலமான பாசம். அவங்களுக்கு சொந்த காரியங்கள் நடப்பதற்குள்ள பாசங்கள். மற்றபடி பாசம் எல்லாம் மலையேறி போச்சு. சில குடும்பங்கள் இருக்குது, சில பிள்ளைகளுக்குள்ள இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. சில பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்குள்ள இருக்கு நல்ல உறவு இருக்குது, நான் பார்க்கிறேன். ஹல்லேலூயா. எனக்கு என்னோட 2 மக்களுக்கும் இடையில நல்ல பாச பந்தம் இருக்கிறது. மகள் 3வது வந்த மகளுக்குள்ளும் எங்களுக்குள்ள நல்ல பாச பந்தம் இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. அந்த தகப்பனார காண்கிறான். அவரை கூட்டிட்டு வர்றதுக்கு எக்கச்சக்கமான ரதங்களையும் குதிரைகளையும் ராணுவ வீரர்கள் எல்லாம் அனுப்பி வேண்டிய ஆகாரங்கள் எல்லாம் அனுப்புறா யோசேப்பு. அப்பா அழைச்சிட்டு வாங்க, அவங்களை எல்லாரையும் கொண்டு வாங்க. அழைச்சிட்டு அப்பா அழைச்சிட்டு வரும்போ வழியிலேயே சந்திக்கும்படி அப்பா முன்னால யூதாவை அனுப்புகிறார். யூதாவை அனுப்பி, நான் என்ன இடத்துல வரேன், நீ என்னை சந்திக்க வாப்பான்னு சொல்லி யோசேப்புக்கு தூது அனுப்புகிறார் யாக்கோபு. 2 பேரும் வர்றாங்க. அவருக்கு ரதத்தை ஆயத்தப்படுத்தி வேகமா வர்றார். எகிப்துல பிரதான மந்திரி. அப்பாவை கண்ட உடனே கழுத்தை கட்டி, வெகு நேரம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, எவ்வளவு நேரம்னு சொல்லலைங்க, வெகு நேரம் தன் தகப்பனுடைய கழுத்தை கட்டி கொண்டு அழுதானா யோசேப்பு. அந்த பாசம், அப்பா மேல இருந்த பாசம். ஹல்லேலூயா. அதான் தேவனுடைய ஆவியை பெற்ற மனுஷன். அதான் அவனுக்குள்ள தேவ ஆவி இருந்தது. பெற்றவர்களை கனம் பண்ணுகிற ஆவி, பெற்றவர்களை நேசிக்கிற ஆவி, தகப்பனையும் தாயும் அன்பு கூறுகிற ஆவி, தேவாவி. அவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிற ஆவி தேவனுடைய ஆவி அல்ல. அவர்களோடு சண்டைக்கு நிற்கிற ஆவி, வழக்குக்கு நிற்கிற ஆவி தேவாவி அல்ல. அவர்களை கலங்கடிக்கிற ஆவி தேவாவி அல்ல. பிள்ளைகள் நிமித்தம் பெற்றவர்கள் கலங்க கூடாது. பிள்ளைகள் நிமித்தம் பெற்றவர்கள் தவிக்க கூடாது. அவர்கள் ஆண்டவரிடத்தில் போய் முறையிடக் கூடாது. ஏன் பெற்றேன் ஆண்டவரே கேட்க கூடாது. ஏன் இந்த பிள்ளை எனக்கு கொடுத்தீர் என்று பெற்றவர்கள் கேட்க கூடாது. அதற்கு நீங்கள் காரணமாக கூடாது. ஹல்லேலூயா. அதான் தேவனுடைய ஆவியை பெற்ற மனுஷன். பார்வனுடைய கண்ணு அப்படி காணுதவனை, தேவனுடைய ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல் ஒருவன் உண்டோ? இவ்வளவு அவனுக்கு உள்ள தேவாவி இல்லை பார்வனுக்குள்ள. அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தேவாவியை பெற்ற மனுஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தேவாவி வேண்டியதில்லை. ஹலோ, தேவனுடைய ஆவியை பெற்ற மனுஷனையும் மனுஷியையும் கண்டுபிடிப்பதற்கு தேவாவியை பெற்றவர்களா இருக்க வேண்டியதில்லை. உலக மனிதன் அதை கண்டுபிடிப்பான். உனக்குள்ள இருக்கிற தேவ ஆவிதான் என்பது உன் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் உன்னை குறித்து சொல்லுவார்கள்.
உனக்குள்ள இருக்கிற ஆவி தேவ ஆவிதான் என்பது உன் சொந்தங்கள் உன்னை குறித்து சொல்லும். உனக்குள்ள இருக்கிற தேவ ஆவிதான் என்று அதிகாரிகள் சொல்லுவார்கள். உனக்குள்ள இருக்கிற தேவ ஆவிதான் என்பதை பிரபுக்கள் உன்னை குறித்து சொல்லுவார்கள். அதற்கு தேவ ஆவியை பெற்ற இன்னொரு மனுஷன் தேவையில்லை. சுபாவம் அதை வெளிப்படுத்தணும். உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சுபாவம் அதை வெளிப்படுத்தணும். ஹல்லேலூயா. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். அதான் யோசேப்புங்க பெற்றவர்கள் மேல் வச்ச அன்பு. 37 அதிகாரம் 12 முதல் 18, 43 அதிகாரம் 27, 28, 46 அதிகாரம் 29, 47 அதிகாரம் 28 முதல் 31 வரை வசனங்களை எழுதி வைத்துக் கொண்டு வீட்டில் போய் தியானியுங்கள். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஐந்தாவதாக யோசேப்புடைய கண்கள் புறா கண்கள், எப்போதும் கண்ணீரால் நிரம்பி இருக்கிற கண்கள். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். எப்போதும் புறா கண்களை போல கண்ணீரால் நிரம்பி இருக்கிற கண்கள். அழுகை அழுகை அழுகை. ஹல்லேலூயா. உன்னத பாட்டு இப்படி சொல்லுகிறது, என் மணவாளி புறா கண்களை உடையவள். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். புறா கண்கள், அழுகிற கண்கள், இரக்கமுள்ள கண்கள், தூய்மையான கண்கள், பரிசுத்தமுள்ள கண்கள். ஹலோ, பரிசுத்தமுள்ள கண்கள், கண்ணீரால் நிரம்பி இருக்கிற கண்கள், தூய்மையான கண்கள், சுத்தமான கண்கள், தேவையற்றவைகளை பார்க்காத கண்கள். வாழ்க்கையை படிச்சு பாருங்க புள்ளா. ஆமென். அதுதான் பார்த்து சொன்னாங்க, தேவ ஆவியை பெற்ற அந்த மனுஷனை போல ஒருவன் உண்டோ? உட்காருங்க, உட்காருங்க, ஸ்டடியா உட்காருங்க. அழகா சேர்ல தானே உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். தேவ ஆவியை பெற்ற மனுஷனை போல் ஒருவன் உண்டோ? இல்ல, ஒருவனும் இல்லை. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு எல்லாமே பழி வாங்குகிற கண்கள். இன்னைக்கு எல்லாம் பழி வாங்குகிற கண்கள், காம கண்கள், விரோதமாய் பார்க்கிற கண்கள், பகையாய் பார்க்கிற கண்கள், கண்களோடு கண்களை பார்க்க முடியாத கண்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற கண்கள். அதுல கண்ணீர் இல்லை, அதில் இரக்கம் இல்லை, அதில் பாசம் இல்லை, அதில் அன்பு இல்லை. ஆமென். இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க, தேவ ஆவியை பெற்ற மனுஷர்கள் இருக்கிறாங்க. தேவ ஆவியை பெற்ற மனுஷர்களிடத்தில் அந்த கண் தான் இருக்கும். அந்த கண்கள் தூய்மையானவைகளை பார்க்கும், செம்மையானவைகளை பார்க்கும். அந்த கண்கள் நேராய் பார்க்கும். அந்த கண்கள் சரியானதை பார்க்கும். ஆபாசத்தை பார்க்காது, அசிங்கத்தை பார்க்காது, அட்டூழியத்தை பார்க்காது, அக்கிரமத்தை பார்க்காது, பகையை பார்க்காது, விரோதத்தை பார்க்காது, சண்டையை பார்க்காது, சினிமாவை பார்க்காது, சீரியலை பார்க்காது. தேவ ஆவியை பெற்ற மனிதர்களுடைய கண்கள் அது தூய்மையான கண்கள், வேதத்தை பார்க்கிற கண்கள், தேவனை பார்க்கிற கண்கள், அபிஷேகம் உள்ளவைகளை பார்க்கிற கண்கள், சுத்தமானவைகளை பார்க்கிற கண்கள். அது யோசேப்புடைய கண்கள். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. ஆமென் சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. எவ்வளவு நல்ல ஆண்டவருங்க, எவ்வளவு அழகாய் வசனத்துடைய ஆழங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுக்கிறார். தேவாவியை பெற்ற அந்த மனுஷனை போல் ஒருவன் உண்டோ? நம்மளை பார்த்து சொல்லணுங்க, நம்முடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சொல்லணும், தேவாவியை பெற்ற இந்த சகோதரியை போல் ஒருவர் உண்டோ? புருஷன் மனைவியை பார்த்து சொல்லணும், தேவாவியை பெற்ற என் மனைவியை போல் ஒருவர் உண்டோ? மனைவியை பார்த்து புருஷன் சொல்லணும், தேவாவியை பெற்ற என் புருஷனை போல் ஒருவன் உண்டோ? பிள்ளைகளை பார்த்து பெற்றவர்கள் சொல்லணும், என் பிள்ளைகள் தேவாவியை பெற்றவர்கள். பெற்றவர்களை பார்த்து பிள்ளைகள் சொல்லணும், எங்க அம்மா அப்பா தேவாவியை பெற்றவர்கள். அல்லேலூயா. இந்த இரவுல ஒரு
பரிசுத்தவான்களுடைய பழைய பாடல்களை நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் குடும்பமாக உட்கார்ந்து. அப்பொழுது நான் என்னுடைய அம்மா இந்த பாடலை பாடுவார்கள். மாலை நேரங்களிலே இந்த சோபால உட்கார்ந்து இந்த பாடலை பாடி அழுவார்கள் என்று சொன்னேன். அப்போ என்னுடைய மனைவி என்னுடைய மகனை பார்த்து கேட்டார்கள், ஒரு நாள் வரும்போது நீ என்னை குறித்து இப்படி சாட்சி சொல்லுவாயான்னு கேட்டார்கள். ஒரு நாள் வரும், இன்றைக்கு உன்னுடைய அப்பா அவருடைய அம்மாவை குறித்து சாட்சி சொல்லுகிறார்கள், நல்ல பாடல்களை பாடி. அல்லேலூயா. தான் வாழப் போகிற நித்திய நாட்டை குறித்ததான நம்பிக்கையோட, அந்த எதிர்பார்ப்புகளோட, உலகத்தின் கனவுகளை எல்லாம் மறந்து, உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் விட்டுக்கொண்டு, தான் வாழப் போகிற நித்திய நாட்டை குறித்ததான பாட்டு, பிரத்தியாச பாடல்கள், அதை உட்கார்ந்து பாடுவார்கள். நான் சொல்லும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஆசை வருது, மகனே நீ இப்படி சொல்ல முடியுமா, நீ இப்படி சொல்லுவாயோ? சொல்லணும். அம்மாவை குறித்து மகன் சொல்லணும், என் அம்மா, நான் 1000 சாட்சி சொல்ல முடியும் என் அம்மாவை குறித்து. ஹல்லேலூயா, ஆமென். என்னை பார்த்து என் சகோதரர்கள் சொல்லணும், தேவாவியை பெற்ற மனுஷன் தம்பி. என் ரத்த பந்தங்கள் என்னை பார்த்து சொல்லணும், இவன் தேவாவியை பெற்றவன். என் அயல் வீட்டுக்காரர்கள் என்னை பார்த்து சொல்லணும், இவன் தேவாவியை பெற்றவன். சில எரிச்சல் பிடிச்சவங்க, பொறாமை பிடிச்சவங்க நம்முடைய ஆண்டவராக இருக்கிற கர்த்தரை தூஷித்தது போல நம்மையும் தூஷிப்பார்கள். அதை நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியதில்லை. அந்த பொல்லாதவருடைய கூட்டத்தை நம்ம கண்டுக்க வேண்டியதில்லை. ஹல்லேலூயா. ஆனால் எல்லாவரும் அப்படியே பேசுகிற அனுபவத்தில் நாம் வாழ்ந்து முடித்து விடக்கூடாது. 10 பேர் 2 பேர் வேண்டுமானால் அப்படி பேசிக்கொள்ளட்டும். ஆனால் 8 பேர்கள் நம்மை பார்த்து விரல் சூண்ட வேண்டும், தேவாவியை பெற்ற அந்த வாலிபன். ஹல்லேலூயா. அப்படிதான் இன்றைக்கு சபையில விசாரிக்கப்படுகிறார்கள். சபையில் ஒரு வாலிபனுக்கோ ஒரு வாலிப பெண் பிள்ளைக்கோ திருமண நாட்கள் வரும்போது அதான் விசாரிக்கிறார்கள். உங்க பாஸ்டருடைய நம்பரை கொடுங்கள், உங்களுடைய போதகருடைய நம்பரை கொடுங்கள் என்று கேட்கிறார்கள். முதலில் ஆவிக்குரிய குடும்பங்கள் போதகருடைய நம்பரை கிடைத்த உடனே போதகருக்கு கால் வருது, ஐயா நான் இன்ன பாஸ்டர் பேசுகிறேன், உங்களுடைய சபையில் இருந்து இப்படி ஒரு வாலிபனுக்கு இப்படி ஒரு வாலிப பிள்ளையை நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம், கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா அவங்கள பற்றி? அவங்கள பற்றி ஒரு சர்டிபிகேட் கேட்கிறாங்க. அப்ப நான் சொல்லணும், தேவாவியை பெற்ற அவளை போல ஒருத்தி உண்டோ? அல்லேலூயா. உத்தமத்தியே, என் மணவாளியே, ஆண்டவர் அவளை பார்த்து கூப்பிடுகிறாள். அல்லேலூயா. உத்தமத்தியே, என் மணவாளியே, ஆண்டவர் அவளை பார்த்து கூப்பிடக்கூடிய அவளை போல ஒருத்தி உண்டோ? தாழ்மையும் பொறுமையும் அன்பும் சாந்தவும் மற்றவர்களை அரவணைத்து போகிற சுபாவமுடைய அவளை போல ஒருவராக சபையில் இல்லை. அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு அவர்கள் காத்திருப்பார்கள். அது உண்மை என்று சொன்னால் அவர் எத்தனை விலையானாலும் அதை முடித்து விடுவார்கள். ஹல்லேலூயா. அதே போலதான் வாலிபர்களுக்கு பெண்களை தேடும் போதும் நம்பரை கேட்டு வாங்குவோம். நான் கூப்பிடுவாங்க பாஸ்டருக்கு, ஐயா உங்க சபையில் இப்படி ஒரு பிள்ளை இருக்குன்னு சொன்னார்களே. அவங்க சொல்லுவாங்க, என்னிடத்துல 2 சாட்சியும் நான் கேட்டிருக்கிறேன், வேண்டாம் பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒற்றை வரியில சொல்லி இருக்கிறார்கள். வேண்டாம் பாஸ்டர், உங்களுக்கு ஒற்றை வரியில சொல்லி இருக்கிறார், உங்களுக்கு வேண்டாம். ஹல்லேலூயா. ஓகே பாஸ்டர் சூப்பர்னு சொல்ற சத்தத்தையும் கேட்டிருக்கிறேன். ஒற்றை வரியில தான் நடத்துகிற போதகரால் சர்டிபிகேட் கொடுக்க முடிகிறது. வேண்டாம் பாஸ்டர். காரணத்தை அறிய அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏன் துணிய வேண்டும்? நம்ம நடத்துகிற போதகர் ஒரு சாட்சியை கொடுக்கிறார். வேண்டாம் பாஸ்டர், அந்த ஒற்றை வரி சாட்சி போதும் அல்லவா? தேவாவியை பெற்ற மனுஷர்களுக்குள்ளே இருந்து சாட்சி வெளிப்படணும். அல்லேலூயா. தேவாவியை பெற்ற நம்ம பார்த்து சொல்லணும், தேவாவியை பெற்ற மகள்.
அதுக்கு 50 வயசு ஆனாலும் 60 வயசு ஆனாலும் 70 80 வயசு ஆனாலும் 15 வயசு பிள்ளையை பார்த்து சொல்லணும், தேவ ஆவியை பெற்ற அந்த மகள் விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும் என்று சொல்லுகிறார்கள் அல்லவா. ஷாரோனை பார்த்து சொல்லணும், தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த பிள்ளையை போல ஒரு பிள்ளை உண்டோ. சேம பார்த்து சொல்லணும், உறங்காம இருந்து செய்தியை கேட்கிற இந்த தேவ மனுஷனை பாலிபனை போல ஒருவன் உண்டோ. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென். அப்படிதானே சார்? கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை துதிங்க பார்க்கலாம். ஹல்லேலூயா. அவருடைய கண்கள் புறாக்கண்கள், அழுகிற கண்கள். ஹல்லேலூயா. இன்னொரு நபர், ஒரு 3 நபரை கூட வேகமா நம்ம பார்த்து செபிக்க போலாம். ஹல்லேலூயா. ஒரு நபர் ஆதியாகமம் 13ஆம் அதிகாரம் 7 முதல் 9 வரை வசனங்கள். ஆதியாகமம் 13 7 முதல் 9. ஆபிரகாமுடைய மந்தை மேய்ப்பருக்கும் லோத்துடைய மந்தை மேய்ப்பருக்கும் வாக்குவாதம் வந்தது. அக்காலத்திலே ஆபிரகாம் லோத்தை நோக்கி, எனக்கும் உனக்கும் என்ன, என் மேய்ப்பருக்கும் உன் மேய்ப்பருக்கும் வாக்குவாதம் வேண்டாம், நாம் சகோதரர் போதும். ஆமென். கவனிங்க, ஆபிரகாமோடு கூட லோத்தும் புறப்பட்டாங்க இல்லையா, அழைப்பை கேட்டு. 2 பேரும் ஒரு இடத்துல தங்கி இருக்கிறாங்க. 2 பேருக்கும் ஐஸ்வர்யம் ஆஸ்தி ரொம்ப பெருசா இருக்கு. அப்போ 2 பேருடைய மந்தைகளும் தனித்தனியா மேய்ச்சலுக்கு போகுது. 2 பேருக்கு வேலைக்காரர்கள் இருக்கிற மந்தை மேய்ப்பர்கள் இருக்கிறார்கள். 2 பேருடைய மந்தையும் தனித்தனியான இடங்களிலே மேய்க்கப்படுகிறது. மேய்ப்பர்கள் மேய்க்கிறார்கள். ஒரு கட்டத்தில் 2 பேருக்கும் இடையிலே வாக்குவாதங்கள் உண்டாகிறது. இது முதலாளிகளாக இருக்கிற ஆபிரகாமுக்கும் லோத்துக்கும் தெரிய வருகிறது. உடனே ஆபிரகாம் லோத்தை கூப்பிடுகிறான். இங்க வா சகோதரனே, இங்க வாங்க, நமக்கு உள்ள சண்டை வரக்கூடாது. ஹலோ, நமக்குள்ள என்ன வரக்கூடாது? சண்டை வரக்கூடாது. நமக்குள்ள என்ன வரக்கூடாது? பக்கத்தில் கரங்களை அப்படி சொல்லுங்க, நமக்குள்ள என்ன வரக்கூடாது? பிடிங்க பிடிங்க, கையை பிடிச்சி ஒரு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுங்க. சிலவங்க 4ஆம் வானம் வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவங்க இருக்கிறாங்க. 4ஆம் வானம் வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவங்க. ஹல்லேலூயா. 3ஆம் வானத்துக்கு மேலே போயிட்டு வந்தவங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். கையை பிடிச்சி சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சகோதரன் கூப்பிடுறான், கூப்பிடுறான். ஹல்லேலூயா. பாரு, நம்ம சகோதரர்கள், எனக்கு உனக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. உனக்கு மேய்ப்பவர்களுக்கும் எனக்கு மேய்ப்பவர்களுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நீ கிழக்க போனா நான் மேற்க போயிடுறேன், நீ மேற்க போனா நான் கிழக்க போயிடுறேன். தேசம் விஸ்தாரமா இருக்கு, ஒரு பிரச்சனை இல்லை, இஷ்டத்துக்கு வாழலாம். கிளம்புறியா? பிரைஸ் தி லார்ட். கிளம்பு போ. அல்லேலூயா, ஆமென். அப்பதான் லோத்து இந்த சமபூமியை, சோதோம் கோமோரா சமபூமி ஏதேன் தோட்டத்தை போல இருந்துச்சாங்க. அல்லேலூயா. எகிப்த போலும் ஏதேன் தோட்டத்தை போல இருந்துச்சுன்னு கண்டு லோத்து கிளம்பி போயாச்சு. இந்த ஆபிரகாமுக்குள்ள இருந்த என்ன ஆவி? ஆபிரகாமுக்குள்ள இருந்த என்ன ஆவி? தேவாவி. இவனுக்குள்ள மட்டும் தேவ ஆவி இல்லைன்னா சாயந்தரம் என்ன நடந்திருக்கும்? 4.5 அடி நீளத்தில் வாழை உரி வச்சுக்கிட்டு, வா நீ வா, உன்னை நான் சும்மா காப்பாத்தி உன்னை வீட்டில் கூட்டிட்டு வந்து உனக்கு நான் ஆடு வாங்கி தந்து மாடு வாங்கி தந்து வேலைக்காரில் தந்து உன்னை பெரிய பணக்காரனாக்கி விட்டா நீ எனக்கு மேய்ப்பர்களிடத்துல வாக்குவாதம் பண்ணுவியா? உன்னை நான் உயிரோட விடுறானா இல்லையான்னு பாருன்னு வாழை உரி வச்சுட்டு நிற்பான். அவனுக்குள்ள தேவ ஆவி இல்லைன்னா. அல்லேலூயா. சண்டை பெரிதா போயிருக்கும், வழக்கு பெரிதா போயிருக்கும்.
ஆனா ஒற்ற வரி விட்டு கொடுத்தல். ஒரு ஆமென் சொல்ல. ஒரே வரியில விட்டு கொடுத்தல். நீ கிழக்க போனா நான் மேற்க போயிடுறேன், நீ மேற்க போனா நான் கிழக்க போயிடுறேன், நீ வடக்க போறேன்னா நான் தெற்க போயிடுறேன், நீ தெற்க போறேன்னா நான் வடக்க போயிடுறேன். முதல்ல நீ சூஸ் பண்ணி கிளம்பப்பா, நீ என்ன விட்டு பிரியலாம். அல்லேலூயா. எவ்வளவு புத்திசாலித்தனம், எப்படிப்பட்ட தேவாவி. இந்த ஒரே ஒரு வார்த்தையை உன் இதயத்துல எழுதி வச்சிருந்தா உன் வாழ்நாள் முழுவதும் வீட்டுக்குள்ளேயோ சபைக்குள்ளேயோ சண்டை வழக்கு போட்டி பொறாமை எரிச்சல் நொட்டு நொல்லுன்னு ஒரு தீங்கும் வராதபடி உன்னையும் சபையும் உன்னையும் குடும்பத்தையும் உன்னையும் வீட்டையும் உன்னையும் சகோதர உறவுகளையும் பாதுகாத்து கொள்ள முடியாதா? ஆபிரகாம் லோத்தோட சண்டைக்கு நிக்கலையே, வழக்குக்கு நிக்கலையே, லோத்தோட வாக்குவாதம் பண்ணிக்கொண்டு நிக்கலையே, லோத்தோட பட்டயத்தை உருவி வைத்து நிக்கல பாரு. அதான் தேவாவி இருக்கணும்ல, அதான் தேவாவிய பெற்ற மனுஷன் அவன் ஆபிரகாம். ஹலோ, நம்ம எல்லாம் ஆவிக்குரியவர்கள் மாறுதட்ட கூடாது, நம்ம எல்லாம் ஆவிக்குரியவர்கள் சும்மா வேஷம் போடக்கூடாது. நம்ம எல்லாம் ஆவிக்குரியவர்களா இருந்தா உள்ள ஆவி இருக்கணும், தேவ ஆவி இருக்கணும். ஆவிக்குரியவர்கள் சொல்லுகிறவர்களுடைய இதயத்துக்குள்ள நாடி நரம்புகளுக்குள்ள தேவ ஆவி இருக்கணும். ஆமென். கரங்களை ஊத்தி ஸ்தோத்திரம் அப்பான்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். ஆமென். அதான் தேவாவி. இருக்குமா? இருக்குமாங்க? இருக்கா? உங்களுக்குள்ள இருக்க தேவாவியை பெற்றவங்க கை வைத்துங்க பார்க்கலாம். தேவாவியை பெற்றவங்க கை வைத்துங்க. ஆண்டவருடைய கிருபையால யாரும் இல்லை. என்னுடைய மனைவி மாத்திரம் தேவாவியை பெற்று உயிரோடு இருக்கிறார். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. இப்பொழுது தேவாவியை பெற்ற, இப்போதைக்கு தேவாவியை பெற்றவர்கள் யாரும் இங்கே இல்லை. ஆமென். ஹல்லேலூயா. இப்போதைக்கு தேவ ஆவியை பெற்றவர்கள் இங்க யாரும் இல்லை. அப்படி இருக்குன்னா தைரியமா கரங்களை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம். நாம பார்க்கட்டும். முழு கையும் உயர்த்துங்க பார்க்கலாம். தேவ ஆவியை பெற்றிருக்கிறேன். சேவியர் பரட்ட இருக்கு. ஹல்லேலூயா. 1-2 பேர்ட்ட இருக்கா? பிரைஸ் தி லார்ட். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. இனி இப்போ ஆராதனை தொடங்கும்போது பார்த்துக்கணும். வீடியோ ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்களேன், தேவ ஆவி உள்ள இருந்துச்சான்னு. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. എന്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ആരുടെ അടുത്തും ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇല്ല അല്ലേ? ഈ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വന്ന് കയറും. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. அதான் சும்மா விளையாடக்கூடாது ஆண்டவரோட. நம்ம பார்த்து சொல்லணும், தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல் ஒருவன் உண்டோ? நீங்க எல்லாம் என்ன பார்த்து சொல்லணும், தேவ ஆவியை பெற்ற எங்க பாஸ்டர் போல ஒருவன் உண்டோன்னு சொல்லணும். ஹல்லேலூயா. நான் உங்களை பார்த்து சொல்லணும், தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த பிள்ளையை போல, இந்த சகோதரியை போல, அந்த பிள்ளையை போல, அந்த அம்மாவை போல, அந்த சகோதரனை போல ஒருவர் உண்டோன்னு சொல்லணும். அது சுபாவம் வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கணும். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். இனி ஆதியாகமம் 26ஆம் அதிகாரம் 17 முதல் 22 வரை வசனங்கள். ஆதியாகமம் 26 17 முதல் 22. அப்பொழுது ஈசாக்கு அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு கேராரின் பள்ளத்தாக்கிலே கூடாரம் போட்டு அங்கே குடியிருந்து தன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமின் நாட்களில் வெட்டினவைகளும் ஆபிரகாம் மரித்த பின் பெலிஸ்தியர் தூர்த்து போட்டவைகளுமான துறவுகளை மறுபடியும் தோண்டி தன் தகப்பன் அவைகளுக்கு இட்டிருந்த பெயர்களின்படியே அவைகளுக்கு பெயரிட்டான். ஈசாக்குடைய வேலைக்காரர் பள்ளத்தாக்கிலே வெட்டி அங்கே சிறக்கும் நீரூற்றை கண்டார்கள். கேராரின் மேய்ப்பர் இந்த தண்ணீர்கள் தங்களுடையது என்று சொல்லி ஈசாக்குடைய மேய்ப்பருடனே வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள். அவர்கள் தன்னோடு வாக்குவாதம் பண்ணினபடியால் அந்த துறவுக்கு ஏசேக்கு என்று பெயரிட்டான். வேறொரு துறவை வெட்டினார்கள், அதை குறித்து வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள். ஆகையால் அதற்கு சித்னா என்று பெயரிட்டார். பின்பு அவிடம் விட்டு பெயர்ந்து போய் வேறொரு துறவை வெட்டினான். அதை குறித்து அவர்கள் வாக்குவாதம் பண்ணவில்லை. அப்பொழுது அவன், நாம் தேசத்தில் பழுகும்படிக்கு இப்பொழுது கர்த்தர் நமக்கு இடம் உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி
அதற்கு ரெகோபேத் என்று பெயரிட்டான். அல்லேலூயா. தேவ ஆவி பெற்ற மனுஷனை பாருங்க, ஒரு துறவு வெட்டுகிறான், அதை மூடுகிறார்கள். ஓகே, அதுக்காக சண்டைக்கோ வழக்குக்கோ நிக்கல, போய் பேசாம இன்னொரு துறவு வெட்டுகிறார்கள். அதை குறித்தும் வாக்குவாதம் நடக்குது, சண்டை நடக்குது. அதுலயும் சோர்ந்து போகல, வழக்குக்கு நிக்கல, அதையும் விட்டுட்டு இன்னொரு துறவை வெட்டுகிறான். அல்லேலூயா. இப்படிப்பட்ட மனுஷனை பார்த்திருக்கீங்களா? ஒரு வாழை மரத்துக்காக வெட்டி செத்த கிறிஸ்தவர்களை நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம். ஒரு வாழை மரத்துக்கு வெட்டி செத்த கிறிஸ்தவர்கள், ஒரு பனைமரத்துக்காக கோர்ட்டு, ஹைகோர்ட்டு, சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற கிறிஸ்தவர்களை இன்னைக்கு பார்க்க முடியும். அல்லேலூயா. ஒரு பனைமரத்துக்காக, ஒரு சென்ட் நிலத்துக்காக சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போயிட்டு வருகிற பெந்தேகோஸ்தே மக்களை அல்ல, கிறிஸ்தவ மக்களை பார்க்க முடியும். அல்லேலூயா. இங்க பாருங்க, ஒரு வெட்டுறாங்க, இழந்து போறான், அதை குறித்து வாக்குவாதம் பண்றாங்க, விட்டாச்சு. வேற ஒன்ன வெட்டுறான், அதை குறித்து வாக்குவாதம் பண்றாங்க, அதையும் விட்டாச்சு. அப்ப இன்னொரு துறவை வெட்டுகிறாங்க, இன்னொரு துறவை வெட்டுறான், அது நல்ல நீருற்று கிடைக்குது. அப்பதான் அவருக்கு புரியுது, கர்த்தர் இப்பொழுது என்னை பலுகும்படி செய்கிறார் என்று சொல்லி அதுக்கு என்ன பேரிடுகிறான்? ரெகோபோத் என்று பேரிடுகிறான். அதான் தேவாவிய பெற்ற மனுஷன். பொறுமையும் தாழ்மையும் அமைதியும் தேவனுக்காய் காத்திருக்கிற குணமும் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கலவை ஈசாக்கு. Praise the Lord. அதுக்கு தேவாவி வேணுங்க. ஹல்லேலூயா. விட்டு கொடுக்கிறதுக்கு, தாழ்மையா போறதுக்கு, அதுக்கெல்லாம் என்ன வேணும்? ஒரு தேவாவி இருக்கணும். இல்ல, தேவாவி இருந்தாதான் அதெல்லாம் செய்ய முடியுங்க. ஆமென். தேவாவி வேணும். ஆமென். எல்லாம் முழிக்கிறாங்க. Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. அப்ப எங்களுக்குள்ள இருக்கிற தேவாவி இல்லையா? அப்படிதானே கேக்குறீங்க? எங்களுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாம் தேவாவி இல்லையா? சுபாவத்தை பார்க்கும்போ இருக்குது, இல்ல, இப்படிதானே சொல்ல முடியுது. இருக்குது, சில சுபாவங்களை பார்க்கும்போது இருக்குது. ஆனா சில சுபாவங்களை பார்க்கும்போது இந்த ஆவி எங்க போச்சு? இப்போ இது இப்போ இல்ல இப்போ இல்ல. இந்த பிரசங்கம் கேட்கறதுக்கு முன்னால வர இருந்த ஆவி இப்போ பிரசங்கம் நடந்துட்டு இருக்கும்போ எல்லாருக்கும் மனசாட்சியில தொட்டப்போ என்னாச்சு? சந்தேகம் வந்துச்சு. இல்ல, எனக்குள்ள இருக்கிற தேவ ஆவிதானா, எனக்குள்ள இருக்கிற கிரியை செய்து கொண்டிருக்க தேவ ஆவிதானா, சந்தேகம் வந்துச்சுல்ல. அதான் சரி பண்ணிக்கொள்ளும்படிதான் இந்த செய்தி ஆண்டவர் உங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறார். அதான் நீங்க சரி பண்ணிக்கணும். தேவாவியை பெற்ற மனுஷர்கள் தேவாவியை பெற்ற மனுஷர்களை போல நிலை நின்று காட்டணும். வாழ்க்கையில வாழ்ந்து காட்டணும். வீட்டுல முதல்ல அதை வாழ்ந்து காட்டணும். அதுக்கப்புறம் சபையில, அப்ப அங்க இருந்து தொழில் செய்கிற இடங்களில், அங்க இருந்து மற்ற மனிதர்களுடைய பழக்க வழக்கங்களில். ஹல்லேலூயா. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஹல்லேலூயா. கடைசியாக 1 சாமுவேல் 12ஆம் அதிகாரம் 3 முதல் 5 வரை வசனங்களை வாசிங்க. 1 சாமுவேல் 12ஆம் அதிகாரம் 3 முதல் 5. இதோ இருக்கிறேன், கர்த்தரின் சந்ததியிலோ அவர் அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தவருக்கு முன்பாகவும் என்னை குறித்து சாட்சி சொல்லுங்கள். சாமுவேல் சவுல் ராஜாவுக்கும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு முன்றாய் கடைசியாக பதவி துறக்கிற நேரம். அநேக வருஷங்கள் இஸ்ரவேல் நியாயம் விசாரிச்சாச்சு, இப்பொழுது ராஜாவை ஏற்படுத்தியாச்சு. இனி தனக்கு இஸ்ரவேல்ல பதவி இல்லை. அந்த பதவி துறந்து வெளியே போகிற நேரத்தில் ராஜாவுக்கும் மற்ற பிரதிநிதிகள் எல்லாருக்கும் முன்பாக தான் இத்தனை ஆண்டுகள் நியாயம் விசாரித்த தன்னுடைய ஜனத்தை பார்த்து கேட்கிறான், இதோ ராஜாவுக்கும் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாக நீங்கள் என்னை குறித்து சாட்சி சொல்லுங்கள். நல்லா கவனிக்கணும், இந்த இடத்தை நல்லா கவனிக்கணும். சாட்சி சொல்லுங்கள். நான் யாருடைய எருதை எடுத்துக்கொண்டேன், யாருடைய கழுதை எடுத்துக்கொண்டேன், யாருக்கு அநியாயம் செய்தேன், யாருக்கு இடுக்கண் செய்தேன், யார் கையில் பரிதானம் வாங்கி கொண்டு கண் சாடையா இருந்தேன், சொல்லுங்கள். அப்படி உண்டானால் அதை நான் உங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கிறேன். எவ்வளவு தைரியம், எவ்வளவு மனசாட்சியில உறுதி, எவ்வளவு அந்த அப்படின்னா என்ன சொல்ல,
ஹல்லேலூயா. அந்த அப்பழுக்கற்ற நீதிமானுடைய கேள்விக்கு முன்பாக, ஹல்லேலூயா, அந்த நீதிமானுடைய தேவாவியை பெற்ற அந்த நீதிமானுடைய வார்த்தைக்கு முன்பாக என்ன பதில் வருது தெரியுமா? வாசி. அதற்கு அவர்கள், நீர் எங்களுக்கு அநியாயம் செய்யவும் இல்லை, எங்களுக்கு இடுக்கண் செய்யவும் இல்லை, ஒருவர் கையிலும் ஒன்று வாங்கவும் இல்லை என்றார்கள். அல்லேலூயா. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். அல்லேலூயா. பாஸ்டராகிய நான் உயிரோடு இருக்கும்போது விசுவாச மக்களாகிய நீங்கள் என்னை குறித்து பரஸ்பரம் சாட்சி சொல்லணும். அல்லேலூயா. உங்களுக்கு நான் எடுக்கண் செய்தது உண்டானால், உங்களுடைய கருத்திலிருந்து பரிதானம் வாங்கினது உண்டானால், உங்கள் கழுதைகளை நான் விரும்பினது உண்டானால், உங்க பாக்கெட்டில் இருக்கிற பணம் என் பாக்கெட்டில் வரணும்னு விரும்பி மாயையானவைகளை உபதேசித்தது உண்டானால், தந்திரமானவைகளை சொல்லி உங்க பணத்தை பிடுங்கிறது உண்டானால், உங்களிடத்தில் கடன் வாங்கி ஏமாத்துனது உண்டானால், உங்களிடத்திலிருந்து நான் பணத்தை வாங்கி கொண்டு தராமல் இருந்தது உண்டானால், உங்கள் நகைகளை பிடுங்கி நான் எடுத்துக்கொண்டது உண்டானால், இஸ்ரவேலின் தேவனாய் இருக்கிற கர்த்தருக்கு முன்பாகவும் இந்த பொது ஜனத்துக்கு முன்பாகவும் நான் உயிரோடு இருக்கும்போ நீ சாட்சி சொல்லணும். இன்னைக்கு சொல்லலாம்டா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. வாழ்நாள் முழுவதும் நான் மரிக்கும் வரைக்கும் நீ இந்த சாட்சியை சொல்லணும். எங்க பாஸ்டர் எனக்கு அநீதி செய்ததில்லை. ஹல்லேலூயா. எங்க பாஸ்டர் இடத்துல பொய் சொன்னதில்லை. அப்படி இருந்தால் நீங்க தைரியமா சொல்லலாம். உங்க இடத்துல நான் பொய் சொன்னது உண்டானால், உங்களுக்கு ஏதாவது அநியாயம் செய்துண்ட 17 ஆண்டுகளாய் உங்களுக்கு நான் போதகராய் இருக்கிறேன். தைரியமாய் மனசாட்சியில நெஞ்சு நிமிர்த்தி கொண்டு நான் சாட்சி சொல்ல முடியும். உங்கள் ஒருவருக்கு நான் அநீதி செய்ததில்லை, ஆனால் ஏராளமான நன்மைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறேன், இன்னமும் செய்வேன், மரண பரியந்தம் செய்வேன். ஹல்லேலூயா. சொல்ல முடியுமா உங்களால? யாருக்காவது? ஆமென். சொல்ல முடியுமா உங்களால? இருந்தா சொல்லுங்க, தைரியமா சொல்லுங்க. ஐயா, நீங்க அன்னைக்கு வாங்கின பணம் தரல, அன்னைக்கு அடவு வைக்கிறேன்னு சொல்லி வாங்கின நகையை தரல, ஐயா நீங்க அன்னைக்கு என் கையில இந்த பணத்தை புடுங்கினீங்க, பொய்யான காரிய தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி என் பாக்கெட்ல இந்த பணத்தை நீங்க புடுங்கிட்டு போனீங்க, இதெல்லாம் நீங்க தாராளம் சொல்லலாங்க. அப்படி ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்களேன். சாமுவேல கேட்கிறான், ஒன்று இருந்தா சொல்லுங்க ஐயா. ஏன்னா அவனுக்குள்ள என்ன இருந்துச்சு? தேவாவி. அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். பாஸ்டர் செத்து மைக்கெல்லாம் வச்சு செத்து போய், அல்லேலூயா, தனியா விட்டு கழுவி பழைய ஜிப்பாயும் தூக்கி போட்டு குருதாயம் போட்டு ஒரு பைபிளும் அவர் வாசித்த பைபிளும் எடுத்து அதில் வச்சு கண்ணாடியும் கண்ணில் வச்சு கள்ளிப்பட்டியில் கிடத்தி வச்சுட்டு அப்புறம் ஜனங்களை எல்லாம் கூட்டி சாட்சி சொல்லுவாங்க. எங்க பாஸ்டர் அவருக்கு காது என்ன செய்யாது? கேட்காது. உண்மையை சொல்றாங்களா பொய் சொல்றாங்களா தெரியாது. மேக்சிமம் அதுல பாதி பொய்யா தான் இருக்கும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. உண்மையான சாட்சிகளும் இருக்கு. தேவ மனுஷர்கள் வாழ்ந்து முடித்து போன தேவ மனுஷர்களை ஏராளம் நாங்களும் பார்த்திருக்கிறோம். சாட்சி, சத்தியமான சாட்சிகள் வெளிப்பட்டதும் பார்த்திருக்கிறோம். ஆமென். ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற போதகர்கள் போகும்போ என்ன சாட்சி சொல்ல போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. சொல்லணும் பிரதர், என்ன பார்த்து சொல்லணும். நீங்க நான் உயிரோட இருக்கும்போது சொல்லணும். ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க சொல்லணும். புது வருஷ ஆராதனைக்கு நீங்க சொல்றது நான் கேட்டிருக்கேன். நிறைய சாட்சி. எங்க பாஸ்டருடைய பிரசங்கம், எங்க பாஸ்டருடைய ஜெபம், எங்க பாஸ்டருடைய வாக்குத்தத்த வார்த்தைகள், நான் இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறேன்னு சொல்றத நான் கேட்டிருக்கிறேன். அது ஒரு சாட்சி தான், நல்ல சாட்சி தான். ஆனா இந்த சுபாவத்தை குறித்து நீங்க சாட்சி சொல்றவரா இருக்கணும். அல்லேலூயா. உங்களுக்கு அநீதி செய்ததுண்டானால், தீங்கு செய்ததுண்டானால், நன்மை அல்லாமல் வேற ஏதாகிலும் ஒரு காரியம் உண்டென்று சொன்னால், இதுக்கு பிறகு வருக என்னோட தலைமுறைகளோடு நான் தான் சொல்லுவேன். அல்ல மரண பரியந்தம் இச்சனத்துக்கு முன்பாகவும் தேவனுக்கு முன்பாகவும் உண்மை உள்ளவனா இருக்கணும். அல்லேலூயா. இங்க இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாரிடத்துல தான் சொல்லி இருக்கிறேன், நீ உண்மை உள்ளவனா தான் ஊழியம் செய்யணும். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட்.
அநியாயமாய் வருகிற திரவியத்தின் மேல் நீ நம்பிக்கை வைக்க கூடாது, ஆசை வைக்க கூடாது, வீண் புகழ்ச்சியை நீ விரும்ப கூடாது. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். அதான் தேவாவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல் ஒருவன் உண்டோ? அல்லேலூயா. தேவாவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல ஒருவன் உண்டோ? எல்லாரும் எழும்பலாமா? நம்ம செபிக்கலாம். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். எல்லாரும் எழும்பி நிற்போம். ஆமென். கண்களை மூடுவோம். அப்படி எழும்பி கண்களை மூடுவோம். ஸ்தோத்திர பலியிடுவோம். நீங்கள் உங்களை இப்பொழுது தற்பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தணும். உங்களை எல்லாரும் இப்பொழுது தற்பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தணும். ஹல்லேலூயா. என்ன கவனிங்க, நாளை முதல் நமக்கு 21 நாள் உபவாச ஜெபம் நடைபெற இருக்கிறது. அடுத்த 21 நாட்கள் இரவும் பகலும் இங்கே ஆராதனைகள் நடைபெறுகிறது, ஜெபங்கள் நடைபெறுகிறது. விசேஷமான அழைக்கப்பட்ட 10 தேவ மனுஷர்கள் நம்மிடத்தில் செய்தி கொடுக்க வருகிறார்கள். கவனி, இந்த உபவாச ஜெபத்துடைய நோக்கம் பரிசுத்தமான வாழ்க்கை. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடு, பிற்பாடு இவைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்படும் என்கிற தரிசனம் மட்டும்தான் இந்த உபவாச ஜெபத்துடைய நோக்கம். உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் தேவ மனுஷர்களாய், தேவ மனுஷிகளாய் நிலைநிறுத்திக் கொள்ளும்படி இடையில் இருக்கிற எல்லா குறைபாடுகளையும் இந்த 21 நாட்களில் உபவாசித்து செபித்து உங்களை விட்டு அழித்து விட வேண்டும். ஆவியை பெறாதவர்கள் ஆவியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். காத்திருந்து தேவனுடைய அபிஷேகத்தை, தேவனால் தரப்படுகிற ஆவியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மாம்சத்துக்குரிய எல்லா சுபாவங்களையும் நீங்கள் சிலுவையில் ஆணி அடித்துக் கொண்டு, எல்லா சுபாவங்களை ஆணி அடித்துக் கொண்டு புதிய மனுஷர்களாய் நீங்கள் மாற வேண்டும். புதிய மனுஷியாய், புதிய மனுஷனாய் நீங்கள் மாற வேண்டும். நம்முடைய ஆண்டவருடைய நாளில் நீங்கள் எல்லாரும் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். ஒருவராகிலும் அழிந்து போகக்கூடாது. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற அனைத்து பாவங்களையும் செபித்து ஜெயித்துக் கொள்ள வேண்டும். செபித்து ஜெயித்துக் கொள்ள வேண்டும். நிச்சயம் கர்த்தருடைய ஆண்டவருக்கு தெரியும் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது என்ன ஆவி என்று. அதுதான் இந்த கடைசி நாளில் அடுத்த 3 வாரங்கள் நான் உங்களுக்கு செய்தி கொடுக்க போவதில்லை. இனி ஏப்ரல் மாதம் தான் உங்களுக்கு செய்தி. அதனால் தான் ஆண்டவர் முதலாவதாகவே இந்த செய்தியை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். வருகிற 21 உபவாச ஜெபத்துக்கு ஆதாரமான செய்தியை உங்களோடு கூட ஆவியானவர் பேசி முடித்திருக்கிறார். வாழ்க்கை ஆராய்ந்து பார்க்கணும். ரட்சிக்கப்பட்ட நாள் முதல், ஞானஸ்நானம் எடுத்த நாள் முதல் கர்த்தருடைய பந்தியில பங்கெடுக்க அநேகர் இருக்கிறீர்கள். அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை தேவன் கொடுக்கிறார். இந்த நாட்களில் உங்களை நிலைநிறுத்தி கொண்டு வருகிற 30ஆம் தேதி நடக்கிற கர்த்தருடைய மகா பெரிய பந்தியிலே பங்கெடுப்பதற்கு உங்களுக்கு தேவன் வாய்ப்பு கொடுக்கிறார். உங்களுடைய பாவங்கள் அறிக்கை செய்து விட்டுக்கொண்டு வெளியே வருவதற்கு, போதை பழக்கங்களிலிருந்து வெளியே வருவதற்கு, சண்டை குணங்களிலிருந்து வெளியே வருவதற்கு, மாறுபாடான சுபாவங்களை விட்டு வெளியே வருவதற்கு, அட்லீஸ்ட் குடும்பத்துக்குள்ளேயாவது சமாதானத்தோடு வாழும் இதயத்தை பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு, கூட இருக்கிற சொந்தங்கள் உறவுகளோடு ஐக்கியமாய் வாழுவதற்குரிய ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு இது நல்ல சந்தர்ப்பமான நாட்கள். அதை நீங்கள் யாரும் இழந்து விடக்கூடாது, யாரும் தவிர்த்து விடக்கூடாது. ஆண்டவருடைய பாதபடியில் வந்து செபிக்க வேண்டும். இரவும் பகலும் உபவாசித்து நீங்கள் செபித்து ஜெயத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி வாய்களை திறந்து அப்படியே ஒப்பு கொடுத்து செபிங்க. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். மொக்கையா வாழ்ந்தது போதுங்க. ஹல்லேலூயா. ஒரு ஆவியும் இல்லாம அனலும் இல்லாம வாழ்ந்தது போதும். ஏனோ தானோ என்று வாழ்ந்தது போதும். இனி அப்படி வாழக்கூடாது. அதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும். ஆவியை பெற்று வெளியே வரணும். உண்மையான கிறிஸ்தவர்களாய் வெளியே வரணும். ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளாய் வெளியே வரணும். பிரதர், வாலிப மகனை, நீ ஆவிக்குரியவனாய் வெளியே வரணும். அதுக்கு உனக்கு தேவன் கொடுக்கிற நல்ல வாய்ப்பு. ஹல்லேலூயா. பொருளாதாரத்துக்கு நீ ஜெபிக்க வேண்டியதில்லை, ஐஸ்வர்யத்துக்காக ஜெபிக்க வேண்டியதில்லை, திருமணத்துக்காக ஜெபிக்க வேண்டியதில்லை.
வீடு நகை நட்டுகளுக்காக ஜெபிக்க வேண்டியதில்லை, பதவி உயர்வுகளுக்காக ஜெபிக்க வேண்டியதில்லை, திருமணத்துக்காக குழந்தைகளுக்காக ஜெபிக்க வேண்டியதில்லை. அவைகளை எல்லாம் ஆண்டவர் பார்த்துக் கொள்வார் என்று சொல்லி இருக்கிறார். அவைகளை எல்லாம் ஆண்டவர் பார்த்துக் கொள்வார் என்று சொல்லி இருக்கிறார். உன் ஆவிக்குரியவைகளுக்காக நீ ஜெபிக்கணும். விட முடியாத பாவங்கள், விட முடியாத, விட்டு விலக முடியாத சுபாவங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டொழிந்து வெளியே வரும்படி, ஒரு ஆவிக்குரிய மனுஷனா நீ மாறும்படி, ஒரு தேவ ஆவியை பெற்ற மனுஷன் மனுஷி என்று உன்னை மற்றவர்கள் விரல் சூண்டுகிற ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை உனக்குள்ள வெளிப்படும்படி நீ இந்த நாட்களிலே வேறு மனுஷனாய் மாற வேண்டும். 21 நாள் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நீ அமர்ந்து ஜெபித்து உன் வாழ்க்கையை சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். வெறும் பேர் கிறிஸ்தவனாய் வாழ்ந்தது போதும். வெறும் பேர் கிறிஸ்தவர்களாய் வாழ்ந்தது இனி நடக்காது. நித்திய ஜீவனுக்கு ஏதுவான கிறிஸ்தவர்களாய் வாழ்வதற்கு உங்களை ஒப்புக்கொடுங்கள். ஹல்லேலூயா. கரங்களை ஊத்தி எல்லாரும் ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். ஆண்டவரே, கர்த்தாவே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சர்வத்துக்கு சர்வதிகாரம் உள்ள என் ஆண்டவராக இருக்கிற என் கர்த்தருடைய நாமத்தில் வருகிறப்பா, இந்த பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிங்க. ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிங்கப்பா. தேவாவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல் ஒருவன் உண்டோ என்று கேட்ட யோசேப்பை போல நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் பரஸ்பரம் கேட்கணும். தேவாவியை பெற்ற இந்த வாலிபனை போல ஒருவன் உண்டோ? தேவாவியை பெற்ற இந்த மகளை போல ஒருத்தி உண்டோ? தேவாவியை பெற்ற இந்த சகோதரியை போல ஒருத்தன் உண்டோ, ஒருத்தி உண்டோ? தேவாவியை பெற்ற அந்த சகோதரனை போல ஒருத்தன் உண்டோ? தேவாவியை பெற்ற அந்த அம்மாவை போல ஒருத்தன் உண்டோ? அப்படி ஒரு கேரக்டர் மாற்றம் எங்களுக்குள்ள உண்டாகட்டும் அப்பா. அப்படி ஒரு கேரக்டர் மாற்றம் எங்களுக்குள்ள உண்டாகட்டும். கிறிஸ்து எங்களுக்குள்ள வெளிப்படட்டும். கிறிஸ்துவின் சிந்த வெளிப்படட்டும். கிறிஸ்துவின் ஆவி எங்களுக்குள்ள வெளிப்படட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் அப்படி சம்பவிக்கட்டும். என் பிள்ளைகள் எல்லாவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன். அவர்கள் ஆண்டவரே பொறுமையும் தாழ்மையுமாய் இந்த செய்தியை கேட்பதற்கு அவருடைய இதயங்களை திறந்ததற்கு நன்றி ஆண்டவரே. சாத்தான் ஆரம்பத்தில் சிலரை தூங்க விட்டு ஆண்டவரே இந்த வார்த்தையை உள்ளே அனுப்ப விடாமல் தடை செய்யலாம் என்று எண்ணினான். ஆனால் நீரோ பட்டயத்தோடு அவனுக்கு எதிர்த்து நின்று ஆலயத்தை விட்டு அவனை வெளியேற்றி ஜனங்களை தூங்க விடாதபடி செய்தியை கேட்க செய்த என் தெய்வத்துக்கு கோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. சாத்தானுக்கு நீ இந்த ஆலயத்தில் இடமில்லை. சாத்தானுக்கு நீ இந்த தேசத்தில் இடமில்லை. பொல்லாத பிசாசுக்கு என் ஜனத்திடத்தில் இடமில்லை. இயேசுவின் நாமத்தில் மக்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். நாளை முதல் நடக்கிற 21 நாள் உபவாச ஜெபம் எங்களுக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாய் மாற வேண்டும் அப்பா. பல அற்புதங்கள் இந்த ஜெப நாட்கள் நடக்கணும். வியாதிகள் குணமாகணும். பூதங்கள் அலறி ஓடணும். பரிசுத்தாவின் மழை நதி போல மாறி பெருக்கெடுக்கணும். எல்லா மக்கள் ஆவியை பெற்றவர்களாய் மாறணும். இந்த வார்த்தை கேட்ட ஒருவராகலும் ஆவியை பெறாதவர்களா இருக்க கூடாது. தேவ ஆவியை பெற்ற மனுஷர்களா எல்லாரும் மாற வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். நீங்க எப்படி செய்வீங்க? உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு தருகிறேன். அவருடைய வியாதிகளை குணமாக்கும். அவருடைய காயங்களை கட்டும். அவருடைய பலகீனங்களை மாற்றும். அவருடைய கண்ணீரை துடையும் அப்பா. ஆசீர்வதிங்கப்பா. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபங்கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென், ஆமென்.